Students, last class we discussed about simple present tense. In the simple present tense, we discussed structure, keywords, and one usage. What is the structure of simple present tense? That is subject plus V1 or V1 SRS plus object. V for verb, S for subject, V for object. Where do we use SRS to the verb? If the subject having third person singular, we should add SRES to the verb. So, what are the third person singulars? Tell me. The third person singulars are I. The third person singulars are he, she, it, and names. At the same time, we use the SRES to the verbs. So, what are the keywords? You have one keyword is every day, every week, every month, daily, regularly, generally, usually, followingly, occasionally, seldom, rarely. All these are keywords of simple present tense. So in the sentence having any keyword, according to the keyword, we will make a answer. You will easily get the answer. So already in the previous class we discussed one usage that is universal truths. Universal truths are natural truths. Natural truths are nitya satyala gurinchi. The sun rises in the east, the sun sets in the west, the earth revolves around the sun, the earth revolves around the sun, birds fly in the sky, cow gives milk. All these are universal truths. And now here we discuss another usage about daily actions. Daily actions, habitual actions. మనము నిత్యం చేసేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ చెప్పడానికి కూడా మనము సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ నే ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ అబ్జర్వ్ an example. I dash take milk every morning. I take milk every morning. So here I is a subject, take verb, milk object. Every morning is a keyword. Every morning is a keyword. So according to the every morning అనేది కాబట్టి ఎప్పుడన్నది every morning అనేది we use in simple present tense. మన simple present tense లో every morning అనేది ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని గుర్తుపట్టేసినట్టే అది సింపుల్ present tense అని గుర్తుంచుకొని మనం ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్? సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఐ. ఐ ఇస్ ఏ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్. ఐ అనేటువంటి ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి మనము ఏ విధంగా వర్బ్ అనేది ఉందో అదే వర్బ్ తీసుకోవచ్చు. టేక్ అనేది ఎన్నో వర్బ్ ఇక్కడ మనకి which verb take is a first form of the verb. Take, took, taken, taken. So కాబట్టి we should not add s to the verb. We will write verb form of the verb. I take milk every morning. That is your answer. Next one is we dash play cricket every Sunday. ప్రతి ఆదివారం ప్రతి వారం చేసేటువంటి పని. ఇక్కడ ప్రతిరోజు నేను మిల్క్ తీసుకుంటాను చెప్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ప్రతి వారము క్రికెట్ ఆడుతాను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కీవర్డ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ which verb is given? First form of the verb play. Play is a regular verb. What are the forms of the verb? Play, played, played, playing. So కాబట్టి ఇక్కడ we is a first person, that is a plural. First person plural అండి. ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ కి మనము s కానీ es కానీ యాడ్ చేస్తాము చేయము. కాబట్టి we అనేటువంటి ఉన్న వర్బ్ ఉండగానే ప్లే రాయడం జరుగుతుంది. ఈ టెన్స్ లో ఏముందండి సబ్జెక్ట్స్ బట్టి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ ఉంటే ఇచ్చిన వర్బ్ కేస్ కానీ es కానీ జరుగుతుంది. ఒకవేళ వేరే పర్సన్ ఉన్నాయనుకోండి ఇచ్చిన వర్బ్ ఫామ్ రాసిస్తే సరిపోతుంది. పెద్దగా ఏం చేసేది. కాకపోతే మీరు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ గుర్తుపట్టగలగాలి,
కీవర్డ్ గుర్తుపట్టి ఆ డీటెయిల్స్ అనేది గుర్తించగలిగితే ఈజీగా ఉంటుంది ఆన్సర్. దెన్ యు గో టు కాలేజ్ రెగ్యులర్లీ. యు గో టు కాలేజ్ రెగ్యులర్లీ. యు అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్, గో అనేటువంటిది వర్బ్, టు కాలేజ్ అనేటువంటిది is object, regularly is a keyword. According to keyword regularly, we find out it is a simple present tense. So here you is a second person, either it is singular or plural. We should not add SRS to the verb. So that's why we will take only first form of the verb. What is the first form of the verb? Go. Go is a first form of the verb. What are the forms of go? Go, went, gone, going. So that's why our answer is go. You go to college regularly. That is. Next one is they practice singing on Sundays. Only Sundays. Every Sundays. ప్రతి ఆదివారం కూడా వారు ఏం చేస్తారంటే పాటలు ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అంటే రెగ్యులర్ గా జరిగేటువంటి పని కాబట్టి. సో దే అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్ అండి. విచ్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? దే ఈజ్ ఏ థర్డ్ పర్సన్. దే అనేటువంటి థర్డ్ పర్సన్. కాకపోతే ఐదర్ ఇట్ ఈస్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లూరల్, ఇట్స్ నాట్ ఏ సింగులర్. సో దే ఈజ్ ఏ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్. ఇఫ్ వి యాడ్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ SRS, no. Only we add SRS third person singulars only. So that's why practice is the first form of the verb, singing is object, on Sundays is a keyword. So that's why our answer is they practice. They practice singing on Sundays. Not they practices. They practices singing on Sundays. This is totally wrong. Because they is a third person, but that is a plural. It's not a singular. Then another example is Raja come to college daily. Come to college daily. So Raja is a subject, come is a verb, to college is a object, daily is a keyword. Daily is a keyword. So Raja. Which verb here come? Come is a first form of the verb. According to how you find out that is a first form of the verb, you have to learn before tense, you have to learn the verb forms. Already I told you previous classes. Previous classes చూడండి పదే పదే చెప్పానండి మనకి వర్బ్స్ అనేటువంటివి రావాలి. ఇవ్వగానే వర్బ్ అనేది ఎన్నో ఫామ్ గుర్తుపట్టగలిగితేనే అదర్ ఫామ్స్ మీకు రాగలిగితేనే మీరు ఒక టెన్స్ అనేటువంటిది ఛాన్స్ చేయగలుగుతారు. లేకపోతే మీరు చేయడం అనేటువంటిది కష్టంగా ఉంటుంది. కమ్, కమ్, came, come, coming. So Raja is a name of a person. So that's why it is a third person singular. He, she, it and names. Already I told you names means either human beings names or things names or animals names. Total we consider as third person singulars. So Raja is a third person singular. That's why we add SRS to the verb. Already how it changes. Come becomes comes. Come ఏమవుతుందండి? Comes అయింది. Raja comes to college daily. Raja comes to college daily. ప్రతిసారి కూడా ప్రతిరోజు కూడా రాజా కాలేజ్కి వస్తూ ఉంటాడు. డైలీ జరిగేటువంటి ఉంటాం. She read English paper regularly. She read English paper regularly. She is a subject, read is a verb, English paper is the object, regularly is a keyword. Regularly is a keyword. So she, already what is she and chudagani company that is a third person singular. So it is a third person singular. That's why we add SRS to the verb. Read becomes anything and read become reads. Read, read, reading verb forms అండి. ఇక్కడ SRS చేస్తున్నాం కాబట్టి she reads English paper regularly. According to the regularly keyword we find out that is a simple present tense. We
use third person singular in subject place. That's why we add SRH to the verb form. Then other example, other uses. All these are daily actions or habitual actions. మనము ప్రతి నిత్యము కానీ ప్రతి వారము కానీ చేసేటువంటి పనుల గురించి అన్నమాట. ఇవన్నీ కాదండి, చాలా లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయండి. అవి కూడా మీరు స్ట్రక్చర్స్ ప్రకారం కూడా మీరు ఓన్గా కూడా కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేవి కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే, మేక్ ఏ సబ్జెక్ట్, టేక్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. దీస్ ఆర్ ది డైలీ యాక్షన్స్ అండ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. Then third usage. Third usage is proverbs, usage lines and natural truths. Proverbs means సామెతలు అంటారు. మనకి తెలుగులో ఉండేటువంటి సామెతలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనము చెప్పాలంటే సింపుల్ ప్రెజెంటేషన్ లోనే ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అండ్ న్యూస్ హెడ్లైన్స్ మీన్స్ న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ కావచ్చు, న్యూస్ రీడర్ చెప్పేటువంటి హెడ్లైన్స్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా మీరు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. అండ్ ఆల్సో నేచురల్ ట్రూత్స్ అనేటువంటి కూడా నేచర్ సంబంధించిన ట్రూత్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండ్ కెమికల్ ట్రూత్స్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా మనము నేచురల్ ట్రూత్స్ అనేటువంటివి కానీ అండ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ అనేటువంటివి కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఆల్సో వి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. హియర్ ఆల్సో వి అబ్జర్వ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Practice. First one is practice dash make a man perfect. It is one of the problem. It is one of the problem. Practice అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ లో కన్సిడర్ చేస్తాము. Make is a verb. A man perfect is a object. There is no keyword. Here we observe every sentence has a keyword because it is a habitual actions or daily actions. But it is a it is a problem. It is a problem. That's why we should not express any keyword here. But according to the meaning of the sentence, you will get an idea that is a problem. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అనేటువంటి ఏమి ఇవ్వలేదండి, కాకపోతే మీరు సెంటెన్స్ మీనింగ్ ప్రకారంగా అదొక సామెతలాగా మీరు అర్థం చేసుకొని ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు రావడం అనేది జరగాలి. సో కాబట్టి ప్రాక్టీస్ మేక్ ఏమైందంటే మేక్స్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నేమ్ మేక్ ఇండికేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి. సో కాబట్టి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఎంత పరిశోధన చేస్తాడో పరీక్ష చేస్తాడో అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉత్తీర్ణులు కావడం అనేది జరుగుతుంది. 60 seconds dash make a minute ichcharu. They same word. What are the forms of make? Make, made, made, making. 60 seconds. Here given the subject singular or plural. Given the subject is plural, not second. Seconds అంటున్నారు. సెకండ్స్ అంటున్నారు కాబట్టి plural లో ఉంది కాబట్టి in the subject having plural we should not add SRH to the verb. So కాబట్టి 60 seconds make a minute. 60 minutes make a hour. 60 seconds make a minute. 60 minutes make an hour. ఈ విధంగా ఇవన్నీ మనకి ప్రాబ్స్ తీసుకోవచ్చండి. నాట్ లీడ్ టు లీవ్, నాట్ లీడ్ టు ఈట్. ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు ద సక్సెస్. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. టైమ్ ఈజ్ గోల్డ్. ఆల్ గ్లిటర్స్ ఆర్ నాట్ గోల్డ్. మెరిసేదంతా బంగారం కాదు. టైమ్ అండ్ టైడ్ వెయిట్ ఫర్ నన్. సమయము సముద్రంలోని అలలు ఎవరి కోసము ఆగవు. అలానే రోమ్ ఈజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఏ డే. రోమ్ నగరం అనేది ఒక రోజులో నిర్మించబడలేదు. అంటే ఏదైనా సాధించడానికి ఒక రోజు సాధ్యపడదండి. కొన్ని రోజుల తరబడి కనుక సాధించి కష్టపడుతున్నట్లే దాని ఫలితం అనేటువంటిది ముందు ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనకు అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్లో ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటివన్నీ కూడా మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది.
యూజ్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మరి. ఇంకా సమాధానం చూసుకున్నట్లయితే డౌట్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది విజ్డమ్. డౌట్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది విజ్డమ్. మన తెలివిని డెవలప్ చేసుకోవడానికి, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి డౌట్స్ అనేటువంటి మంచి ఆయుధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. డౌట్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది విజ్డమ్ అంటారు. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్. డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అంటే మామూలుగా పై మెరుగులు చూసి అంచనా వేయడం అనేటువంటిది కరెక్ట్ కాదన్నమాట. సో కాబట్టి దాని యొక్క పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక అంచనా రావడం అనేటువంటిది జరగాలనే విషయాన్ని చెప్పేటువంటి అనమాట. డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అనేటువంటిది. సో ఇలా చాలా ఉన్నాయంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటి మనము ఇందులో యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇంకొకటి ఒక న్యూస్ హెడ్లైన్స్ మనం అప్లోడ్ చేసినట్లయితే సీఎం అరైవ్డ్ టు నల్గొండ టుడే. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్ తీసుకోవచ్చు. సీఎం అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఉంది, అరైవ్ అనేటువంటి వర్క్ అవుతుంది, టు నల్గొండ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, టుడే అనేటువంటి మనం ఒక కీవర్డ్ గా కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు అనేటువంటి. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ న్యూ హెడ్లైన్స్, న్యూస్ హెడ్లైన్స్ ఇండికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సీఎం అనేటువంటి నేమ్ ఆఫ్ నేమ్ ఇండికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి అరైవ్ అనేటువంటి నేమ్ అవుతుంది మనకి అరైవ్స్ అనేది ఎస్ఆర్ఈఎస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. సీఎం అరైవ్స్ టు నల్గొండ టుడే. ఇండియా డాష్ విన్ ద వరల్డ్ కప్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద న్యూస్ హెడ్లైన్. ఇండియా అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్, విన్ అనేటువంటిది వర్బ్, ద వరల్డ్ కప్ అనేటువంటిది మనము ఆబ్జెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో కాబట్టి ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నేమ్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ, ఒక దేశం నేమ్ కాబట్టి ఇండియా విన్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది ఎస్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇండియా విన్స్ ద వరల్డ్ కప్. ఇండియా విన్స్ ద వరల్డ్ కప్. అండ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ టూ ఆర్ అండర్ న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ అదర్ నేచురల్ టూల్స్ గా తెలుసుకున్నట్లయితే ట్రీస్ టేక్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్. ట్రీస్ టేక్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్. సో కాబట్టి ట్రీస్ అనే సబ్జెక్ట్ అండి, బట్ ద సబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ప్లూరల్ లో ఉంది, ఇట్స్ నాట్ సింగులర్. ట్రీ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగులర్, ట్రీస్ ఈస్ ఎ ప్లూరల్. సో కాబట్టి మనము థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ లో ఉంది కాబట్టి అలానే తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. చేయకండి, యు షుడ్ నాట్ యాడ్ ఎస్. ట్రీస్ టేక్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్. ఈ విధంగా మనకి నేచురల్ టూల్స్ లో కూడా మనం అర్థం చేయొచ్చు. దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ హెల్త్ డాష్ బి. ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటామండి. ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి మన వర్క్ కనపడట్లేదు అసలు డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ బిఈ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బి ఫార్మ్స్. బిఈ మీన్స్ బి ఫార్మ్. వాట్ ఆర్ ద బి ఫార్మ్స్? బి ఫార్మ్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ helping verbs. Already in the previous class we discussed about helping verbs. Tell me, am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, ఇవి మనం helping verbs, auxiliary verbs అంటున్నారండి. ఈ విధంగా మనకి అడిగే అవకాశం బి అంటే దట్ మీన్స్ బి ఫార్మ్. అక్కడ ఇచ్చేటువంటి సూటబుల్ బి ఫార్మ్ మనం యూజ్ చేయాలండి. ప్రజెంట్ టెన్స్ సంబంధించిన బి ఫార్మ్స్ ఉంటాయంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్. వాట్ ఆర్ ద బి ఫార్మ్స్? యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేటువంటి 3 బి ఫార్మ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి సూటబుల్ హెల్త్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ సింపుల్ వస్తుంది కాబట్టి ఈజ్ వస్తుంది. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. టైమ్ ఈజ్ గోల్డ్. టైమ్ ఈజ్ గోల్డ్. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. ఈ విధంగా మనకి ప్రాక్టీస్ లో మనక మెయిన్ వర్బ్ కాకుండా బి అనేటువంటి ఒక బి ఫార్మ్ మనకి ఇచ్చినట్లయితే బి ఫార్మ్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అనేటువంటి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో వచ్చేటువంటి యామ్ గాని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యామ్ గాని, ఈజ్ గాని, ఆర్ గాని, హ్యాస్ గాని, హ్యావ్ ఇవన్నీ కూడా మనము బి ఫార్మ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇది మనము
మీ ఫార్మ్స్ గా కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఐ గా ఇచ్చినటువంటి ఐ షుడ్ ఫాలో ద యామ్. ఐ షుడ్ ఫాలో యామ్. సింగులర్స్ అయినటువంటి సింగులర్స్ ఉంటేనేమో ఈజ్ వస్తుంది, ఫ్లూరల్స్ ఉంటేనేమో ఆర్ తీసుకుంటాము. రైట్, సమ్ కంప్లీట్ యాక్షన్స్ లో వచ్చాడనుకోండి, కంప్లీట్ యాక్షన్స్ లో వచ్చినట్లయితే సింగులర్స్ అయితే హ్యావ్ వస్తుంది, ఫ్లూరల్ అయితే హ్యావ్ తీసుకుంటామండి. ఎక్కువగా ఇక్కడ హ్యావ్ హ్యావ్ అనేది వెళ్ళదండి. ఐదర్ ఈజ్ సింగులర్ ఫ్లూరల్, ఈజ్ ఆర్ ఎక్కువగా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఒకవేళ ఉంటే సింగులర్స్ ఉంటే ఈ తీసుకోవాలి, ఫ్లూరల్ ఉంటే వాస్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఫాస్ట్ టెన్స్ అనేది మనకి ఉపయోగపడదు. వాస్ అనేది ఫాస్ట్ టెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాస్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉండదండి. సో ఈ విధంగా మనకి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యొక్క యూసేజ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా మనము ఈ రకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఏంటంటే ఒకసారి యూసేజ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యూసేజ్ వచ్చేసి మనకి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ లో ఉంటుంది, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి డైలీ యాక్షన్స్, and the third one is proverbs, usage lines, and natural truths. ఈ విధంగా మనము యూజ్ చేస్తామండి. సో మేజర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే వన్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్. దట్ ఈస్ ఐ విల్ స్ట్రెస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ నోట్ ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ we should add s or s to the verb. It is very very important in simple present tense. ఒకవేళ కనుక సబ్జెక్ట్ కనుక థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ లో ఉన్నట్లయితే వర్బ్ కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ జత చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్? హీ, షీ, ఇట్ అండ్ నేమ్స్. హీ, షీ, ఇట్ అండ్ నేమ్స్. ఇవి కనుక థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్. నేమ్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నేమ్స్, ఎనిమల్స్ నేమ్స్ అండ్ థింగ్స్ నేమ్స్. ఇవి కనుక ఉన్నప్పుడు ఆడడానికి మనము వర్బ్ కి ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ జత చేయాలి. రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం we should not use any s or as to the verb forms. సో ఈ ఒక రూల్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ రూల్ పైన మనకి వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ రావచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నుంచి నుంచి. ఆ వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ కూడా మనకి ఇలా ఆ సబ్జెక్ట్స్ పైననే అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్, టోటల్ usage and examples of simple present tense. In the next class we will discuss another tense. Thank you students.